آج میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، جو ہر بندہ کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو بہت غریب تھے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھ لیا کہ اے میرے غلام، کیسے دن بیت رہے ہیں؟ صحابی نے عرض کی، آقا، رشتے داروں میں، برادری میں امیر لوگ بھی ہیں، اونچے اونچے خاندان والے بھی ہیں، مگر میں بہت غریب ہوں اور اس غریبی کی وجہ سے کوئی میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ میرے آقا، میں غریب ہوں، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ اس غریب آدمی کی محبت بھری گفتگو ہو رہی تھی اور وہ اپنے دکھ درد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہا تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب، جس جوان سے محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں یہ تو کل ظہر تک زندہ ہے، کل ظہر کے وقت تک اس کی زندگی ہے، پھر یہ فوت ہو جائے گا، کل ظہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل لوح محفوظ سے دیکھ کر آئے، اس کی موت مقدر بن چکی تھی۔ فرمایا، آقا، اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی ہی بات بتائی اور واپس چلے گئے۔ جب فرشتوں کے سردار یہ خبر دے کر واپس چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضور پاک نے اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے غلام، تمہاری زندگی کی کوئی سب سے بڑی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ وہ پوری کر دی جائے۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا، اے اللہ کے محبوب، غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ آقا، جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی غریبی دیکھی ہے، اتنا غریب رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھا سکا، اتنی غربت تھی، اور میرے آقا آپ نے پوچھ لیا ہے تو عرض کرتا ہوں، میری دو حسرتیں ہیں، دو خواہشیں ہیں جو زندگی بھر کبھی پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سی حسرتیں ہیں؟ غلام کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی یہ کہ کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، ساری زندگی طلب ہی رہی لیکن میٹھا نہ کھا سکا، اور دوسری یہ کہ میں جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، مجھے زندگی کا ساتھی مل جاتا، میں غریب ہوں، مجھے کون رشتہ دیتا ہے؟ کوئی میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ابھی اتنی بات کہنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اس جوان سے پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چچا کی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، نیک بھی ہے، لیکن غریبی کی وجہ سے وہ مجھے پوچھتے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پر سلام۔ آپ نے فوراً اس کے چچا کو بلوایا اور کہا، اپنی بیٹی دلہن بنا، میں نے اپنے اس غلام کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے، ابھی رخصتی ہوگی اور ابھی نکاح ہوگا۔ آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا، نوجوان کے لیے نئے کپڑے لے کر آؤ۔ کسی صحابی سے کہا، برتنوں کا انتظام کرو، کسی سے کہا، چارپائیوں کا انتظام کرو، یعنی سب کی الگ الگ ڈیوٹی لگا دی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو پہلے کبھی نہ بنایا ہو، کل اس نے چلے جانا ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری کر دی جائیں۔ دوستو، پھر مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا، تمہارا گھر خالی
खाली है, इन दोनों को वहां ले जाओ और इनका सारा सामान और खाने पीने की चीजें वहीं ले जाओ। जब रात गुजरी तो अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलवाया और कहा कि आज जोहर के वक्त उसके घर के पास चले जाना जिस दुल्हे की कल शादी की है, और असर के वक्त तक उसके घर के आस पास चक्कर लगाते रहना और ध्यान रखना अंदर से कोई रोने की आवाज तो नहीं आई, और जैसे ही रोने की आवाज आए मुझे आकर बता देना। दोस्तों, वो सहाबी असर के वक्त तक उसके घर के आस पास चक्कर लगाते रहे। जब भी घर के पास जाते तो अंदर से हंसी खुशी की आवाज आती। उसके घर से हंसने की आवाज आए, खुशियों की आवाजें आए, लेकिन रोने की आवाज ना आए। जब असर का वक्त खत्म हो गया तो वो सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां तो कोई रोना नहीं है, वहां से हंसी खुशी की आवाज आ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़े और फरमाया, मौला ये क्या राज है? कल जिब्राइल ने खबर दी थी कि इस नौजवान की जोहर के वक्त वफात हो जाएगी, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मेरे महबूब, मुझे अपनी इज्जत की कसम जो जिब्राइल ने खबर दी थी वो सच फरमाया था। तकदीर यही थी कि आज इस जवान ने मर जाना है, जोहर के वक्त फोत हो जाना है, लेकिन मेरे हबीब जब आपने इस नौजवान शख्स की शादी के बाद दुल्हा दुल्हन को घर भेज दिया और खाने का सामान भी साथ दे दिया, तो जब वो इशा के वक्त खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे, अभी लुकमा तोड़कर मुंह में डालने लगे थे कि बाहर दरवाजे पर किसी गरीब ने दस्तक दे दी। उसने आवाज दी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाना दे दो। इस सहाबी ने अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए इतने शर्फ की बात है कि आका ने मेरा निकाह तुम्हारी जैसी नेक बीवी से कर दिया है, अगर इजाजत हो तो ये सारा खाना उठाकर गरीब को दे दें। तो अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब, इस जवान ने वो मीठा जो सारी जिंदगी नहीं खाया था उठाकर मेरे नाम पे दे दिया। तो जब वो रोटी और हलवा फकीर की झोली में पहुंचा तो उस फकीर ने दोनों हाथ उठा दिए और कहा, ए मौला, इनकी जोड़ी सलामत रखना, इनको खुशियां देना, इनको औलाद देना। फिर अल्लाह फरमाता है, ए मेरे हबीब, मुझे अपनी इज्जत की कसम, तकदीर में यही था कि उसने कल जोहर के वक्त मर जाना है, लेकिन जब उसने गरीब की मदद की, उसको खाना खिलाया, तो मैंने इसकी तकदीर बदल कर जिंदगी बढ़ा दी। मोहतरम नाजरीन, आज अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे हमसायों में, रिश्तेदारों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, गुर्बत की वजह से परेशान हैं, बीमारियों की वजह से परेशान हैं। अपने पड़ोसियों में देखो कोई भूखा तो नहीं सो गया, अपने रिश्तेदारों में देखो उनके हालात तंग तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है कि जिसके पास दवाई के लिए भी पैसे ना हो, उनकी मदद करो। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आ गई तो आपकी किस्मत भी संवर जाएगी। हम लोग बहुत से वजीफे पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, लंबे लंबे सजदे रकू करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हमारे साथ वाला हमसाया भूखा ही सो गया तो हमारे वजीफे किसी काम के नहीं आएंगे, तस्बीहात किसी काम नहीं आएंगे। आज ही देखें, आपकी जेब में 100 रुपया हो, 50 रुपये हो, 200 रुपया हो, जितना भी हो, किसी गरीब के हाथ में रख दें, किसी को खाना खिला दें, किसी की मदद कर दें, किसी की जरूरत पूरी कर दें। इंशाअल्लाह अगर आपके दिल में कोई भी हाजत होगी, कोई भी मकसद होगा जो आज तक पूरा नहीं हुआ होगा, तो मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह आपका वो हर मकसद पूरा फरमा देगा। जैसा कि अभी आपको एक छोटा सा वाकया सुनाया है कि अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी बढ़ा दी, यानी उसकी तकदीर को खत्म करके उसकी जिंदगी को बढ़ा दिया। और मेरे प्यारे भाइयों, दुआ एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चाबी है कि जो आपकी तकदीर को बदल सकती है। गरीबों की दुआएं लें, फकीरों की दुआएं लें, उनकी मदद करें। जब कोई आपके लिए दुआ करेगा तो आपका नसीब ही बदल जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी
اپنی بارگاہ خدا بندی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔